विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 चैप्टर 1 स्थित विद्युत स्थितिमान जेमां आपणे आटला टॉपिकनी चर्चा करवाना छीए। तो टॉपिक में अहींया राखेला छे, तमे एनो स्क्रीनशॉट लईने राखी मूको। चलो, ते पहला एक्सरसाइज 1 छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। टॉपिक प्रमाणे आ एक्सरसाइज में बधा प्रश्नों आवशे। पहलो टॉपिक है विद्युत भार अने विद्युत भारित करवानी रीत। तो नीचेनामांथी केटलो विद्युत भार मिलीकानना प्रयोगमां तेलना टीपा पर होवो शक्य नथी। तो आपणे बधा जाणीए छीए कि विद्युत भार छे जे ए क्यू बराबर एनी मुजब होय। तो एनो मतलब कि जो हूँ एन ने करता बनावुं तो क्यू बाय ई आवशे। तो हवे आ प्रश्ननो जवाब आपणे ट्राय एंड एरर थी करीए। ट्राय एंड एरर। तो पहला हूँ ऑप्शन ए लઉં છું। ऑप्शन ए में विद्युत भार आप्यो छे 4 × 10⁻19 અને ઈનું મૂલ્ય આવે 1.6 × 10⁻19 એટલે આવશે 2.5। એની કિંમત હંમેશા પૂર્ણાંક હોય એટલે આ ઓપ્શન શક્ય નથી। બીજો લઈએ, વિદ્યુત ભાર આપ્યો છે 6 × 10⁻19 છેદમાં 1.6 × 10⁻19 એટલે આ થઈ જશે 3.75। આ જવાબ પણ શક્ય નથી। सी है एमां 10 × 10⁻19 मतलब के 10⁻18 आ पण शक्य नहीं। तो कया विद्युत भारो शक्य होय जे ईना पूर्ण गुणांक में होय तेवा विद्युत भारो शक्य होय। तमने ऑप्शन जोता जनरली ए वस्तु खबर पड़ी ज जाए कि 1.6 × 10⁻19 नो पूर्ण गुणांक होवो जोईए। 1.6 × 10⁻19 कूलम है एनो पूर्ण गुणांक होवो जोईए। मतलब कि 1.6 ने 2 वडे गुणो तो 3.2 × 10⁻19 आवी सके। 1.6 ने तमे 3 वडे गुणो तो 4.8 × 10⁻19 कूलम आवी सके। तो आ प्रमाणे विद्युत भार होवो जोईए। बराबर। जो आ प्रमाणे सेट नहीं थतो तो एनो मतलब कि आमां एक पण जवाब आवतो नथी। एटले आपेला तमाम ए टीपा परना विद्युत भार होवा शक्य नहीं। बीजो प्रश्न है कुदरत में मळी आवता कोईपण तंत्रनो विद्युत भार खाली जग्या होय छे। तो आपने खबर ज छे कि क्यू बराबर एनी जेटलो कोईपण तंत्रनो विद्युत भार होय। आ ई एटले लघुत्तम विद्युत भार। मतलब के नानामां नाना विद्युत भारनुं मूल्य केटलुं तो के ई जेटलुं होय एने ओछामां ओछो विद्युत भार एवुं पण कहेवामां आवे। ओछामां ओछो विद्युत भार एवुं पण एमां एने कहेवामां आवे। तो क्यू बराबर एनी पर विद्युत भार होय तो ओछामां ओछो विद्युत भार ना पूर्ण गुणांक में विद्युत भार होय। चलो, आप्युं छे तटस्थ सुवाहक गोळो छे। तटस्थ गोळो छे धारो के एटले एनी परनो विद्युत भार 0। जो बिंदुवत धन विद्युत भार गोळानी बहार मूकवामां आवे। धारो के गोळानी बहार हूँ एक बिंदुवत धन विद्युत भार मूकું છું तो गोळा परनो कुल विद्युत भार केटलो। तो गोळा उपर कुल विद्युत भार केटलो थाय। तो पहली बात तो सुवाहक गोळो तटस्थ है अने विद्युत भार ने आपणे बहार मूक्यो छे तो एनो मतलब कि गोळानी उपर कुल विद्युत भार तो 0 होय। एनी पर तो कुल विद्युत भार कोई छे ज नहीं એટલે शून्य आवशे। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है कूलमनो नियम अने विद्युत तंत्रनुं संतुलन। तो संतुलन पर आधारित केटलाक आपणे प्रश्नो आमां आप्या छे अने कूलमना नियम पर आधारित प्रश्नो आप्या छे। चलो, पहलो है 2 समान विद्युत भारित प्रेरित करेला समान गोळाओ। तो आपने 2 गोळा आप्या छे। एकनी उपर विद्युत भार क्यू लई लईए, बीजा उपर पण विद्युत भार क्यू लई लईए। एमनी वच्चे लागतुं बळ एफ छे तो धारो के एमनी वच्चेनुं अंतर हूँ आर लई लऊं। तो एमनी वच्चे लागतुं बळ एफ बराबर kq²/r² जेटलुं होय। जो एक गोळा परनो 50% विद्युत भार बीजा गोळा पर प्रस्थापित करवामां आवे कि एक गोळा उपरथी 50% विद्युत भार हूँ बीजा गोळा पर लई जाऊँ। 50% विद्युत भार ने हूँ बीजा गोळा पर लई जाऊँ तो हवे अंत में पहला गोळा पर केटलो थई जशे q/2 थई जशे।
50% વિદ્યુતભાર તો બીજા ઉપર ગયો અને આમાં 3q/2 થઈ જશે, એમાં વધી જશે. તો q1 બરાબર q/2 અને q2 જે છે એ q તો હતો વત્તા q/2 થયો એટલે 3q/2 થઈ ગયો. ચાલો ફરી પાછા એને r અંતર જ રાખવાના. તો હવે લાગતું બળ કેટલું? ચલો હવે લાગતું બળ F' બરાબર k q/2 3q/2 અપોન r². તો આવી જશે 3kq²/4r². પણ આ જે સમીકરણ છે એના પરથી આપણે લખી શકીએ અહીંયા 3f/4 સમીકરણ 1 પરથી. તો F' બરાબર 3/4f. ચલો પછીનો પ્રશ્ન છે કે બે બિંદુવત વિદ્યુતભારોને હવામાં r અંતરે રાખતા તેમની વચ્ચે લાગતું બળ F છે. તો ધારો કે એક વિદ્યુતભાર આપણે q1 લઈ લઈએ, બીજો વિદ્યુતભાર q2 લઈ લઈએ, એમને r અંતરે રાખીએ તો એમની વચ્ચે લાગતું બળ F 1/4πε0 q1 q2 અપોન r². તો આ વિદ્યુતભારોને કે ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંકવાળા માધ્યમમાં કયા અંતરે રાખવામાં કે જેથી તેમની વચ્ચે તેટલું જ બળ લાગે? મતલબ કે હવે આ વિદ્યુતભારો વચ્ચે આપણે કોઈ ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ લઈ લઈએ. અહીંયા શૂન્ય અવકાશ હતો અને એને કેટલા અંતરે રાખવા જોઈએ જેથી લાગતું બળ જે છે F' એ F જેટલું જ થાય? તો શૂન્ય અવકાશ હોય તો ε0 આવે, અન્ય માધ્યમ હોય તો એપ્સિલોન આવે. તો q1 q2 અપોન r². હવે આપણે કીધું એ પ્રમાણે બળ સમાન છે, બરાબર. એનો મતલબ કે F' બરાબર F લેવાનું. ચલો F' બરાબર F લઈએ તો F' છે આપણું 1/4πε q1 q2 અપોન r² અને F છે 1/4πε q1 q2 અપોન r². ચલો 1/4π કેન્સલ થાય, q1 q2 કેન્સલ થાય. આપણે નવું અંતર જોઈએ છે એટલે r² જોઈએ છે, r² ને કરતા બનાવો તો આવશે ε0 અપોન r². ચલો r² બરાબર r²/k, કારણ કે ε/0 બરાબર k, તો ε0 બરાબર 1/k. તો r' બરાબર r/√k. તો કેટલા અંતરે રાખવા જોઈએ કે r/√k અંતરે રાખવા જોઈએ જેથી એમની વચ્ચે લાગતું બળ અને શૂન્ય અવકાશમાં બળ બંને સરખા થાય. તો આ સૂત્ર પરથી આપણે આવું પણ લખી શકીએ કે r બરાબર √k × r'. ચલો આ r જે છે એ શૂન્ય અવકાશમાંનું અંતર છે, શૂન્ય અવકાશમાં અંતર, અને r' છે એ અન્ય માધ્યમમાં અંતર છે. મતલબ કે અન્ય માધ્યમના અંતરને જો શૂન્ય અવકાશમાં ફેરવવું હોય તમારે અને બળ સરખું જ જોતું હોય તો અન્ય માધ્યમના અંતરને √k વડે તમે ગુણી નાખો એટલે તમને શૂન્ય અવકાશમાંનું અંતર છે એ મળી જાય. ચાલો છઠ્ઠો પ્રશ્ન. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બે વિદ્યુતભારોને ગોઠવેલ છે. હવે એક ત્રીજા વિદ્યુતભારને ક્યાં મૂકવામાં આવે કે જેથી તે સ્થિર રહે? ચલો સ્થિર રહેવા માટે ત્રીજો વિદ્યુતભાર ક્યાં મૂકવો જોઈએ? એવી જગ્યાએ મૂકવો જોઈએ કે એની પર લાગતું પરિણામી બળ 0 થાય. હવે આપણે ખબર છે કે બંને જો ધન વીજભાર હોય તો તટસ્થ બિંદુ પરિણામી બળ 0 થાય એવું બિંદુ ક્યાં આવશે? તો કે એમની અંદરના ભાગમાં આવે. તો અહીંયા ધારો કે હું q વિદ્યુતભારને રાખું તો 9e જે છે એ આની ઉપર અપાકર્ષી બળ લગાડશે તો F(9e). 16e છે એની પર અપાકર્ષી બળ લગાડશે F(16e). ધારો કે આપણે આને x અંતરે મૂકો તો આ આવશે 70 - x. ચાલો એ બિંદુ એવું છે કે જ્યાં નેટ ફોર્સ 0 છે, તો એનો મતલબ કે F(16e) બરાબર F(9e). ચલો F(16e) એટલે k 16e અપોન 70 - x² બરાબર k 9e અપોન 9e ક્યુ, અહીંયા પણ q રહી ગયો, અપોન x².
ચલો આ થઈ જશે 4/70 - x બરાબર 3/x એટલે આવશે 4x બરાબર 210 - 3x તો 7x બરાબર 210 x બરાબર 30 સેન્ટીમીટર। ચલો આ અંતર આપને મળ્યું 9e વિદ્યુતભારથી 30 સેમી તો 70 - x એટલે 70 - 30 એટલે 40 સેન્ટીમીટર। તો આ આપણને અંતર મળ્યું 16e વિદ્યુતભારથી તો 16e વિદ્યુતભારથી 40 સેમી અને 9e વિદ્યુતભારથી 30 સેમી તો આવશે 16e વિદ્યુતભારથી 40 સેન્ટીમીટરનો જવાબ। ચલો સાતમો પ્રશ્ન છે 9e અને e વિદ્યુતભાર ધરાવતા બે વિદ્યુતભારિત કણો એને એકબીજાથી 16 સેમીના અંતરે રાખેલા છે। ત્રીજો વિદ્યુતભાર છે +q ને તંત્રમાં ક્યાં રાખવામાં આવે જેથી તંત્ર સંતુલિત અવસ્થામાં આવે। ત્રીજો વિદ્યુતભાર રાખવાનો છે q એને ક્યાં રાખવાનો કે જેથી તંત્ર છે કેવું આવે સંતુલિત અવસ્થામાં હોય। તો ફરી પાછું આગળની જેમ જ સંતુલિત અવસ્થા માટે નેટ ફોર્સ 0 થાય ત્યાં મૂકવો પડે। તો બે પોઝિટિવ વીજભાર હોય કે બે નેગેટિવ વીજભાર હોય તો નેટ ફોર્સ 0 થાય એવું બિંદુ ક્યાં આવે એમની વચ્ચે આવે। પણ જો એક પોઝિટિવ અને એક નેગેટિવ વીજભાર હોય તો નેટ ફોર્સ 0 થાય એવું બિંદુ બરાબર એ વિદ્યુતભારની બહારની બાજુ આવે અને નાના મૂલ્યના વિદ્યુતભારની નજીક આવે। આ કન્સેપ્ટ ક્ષેત્ર માટે પણ એપ્લાય થાય અને બળ માટે પણ એપ્લાય થાય બરાબર। બહારની બાજુ આવશે જો એક પ્લસ અને એક માઇનસ હોય તો અહીંયા તો બંને પ્લસ છે તો તટસ્થ બિંદુ ક્યાં આવશે અંદરના ભાગમાં આવશે। ધારો કે 9e થી x અંતરે છે તો પછી e થી 16 - x થાય। ચાલો હવે બળ જોઈએ તો 9e એ q ઉપર બળ લગાડશે અપાકર્ષી અને e છે એ q ઉપર બળ લગાડશે અપાકર્ષી એટલે કે Fe। બંને બળોના મૂલ્યો સરખાવી દઈએ। Fe બરાબર f ઓફ 9e આવશે k q e q upon x² equal to k બરાબર e q upon 16 - x²। તો આ 3/x equal to 1 upon 16 - x તો 48 - 3x બરાબર x તો 4x બરાબર 48 તો x બરાબર 12 સેન્ટીમીટર। मतलब કે 9e વિદ્યુતભારથી 12 સેન્ટીમીટર બરાબર અને e વિદ્યુતભારથી 16 - x 16 - 12 એટલે 4 સેન્ટીમીટર તો e વિદ્યુતભારથી 4 સેન્ટીમીટર તો આપણે આપ્યું છે 9e વિદ્યુતભારથી 12 સેન્ટીમીટર। ચલો 7 અને -5 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર ધરાવતા બે દળ એકબીજાથી F બળથી આકર્ષે છે। ચલો તો આપને બળ આપી દીધું છે 7 માઇક્રો ગુણ્યા 5 માઇક્રો k/r²। જો બંનેમાં 2 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર ઉમેરવામાં આવે તો તમે 7 માઇક્રો છે એમાં -2 માઇક્રોકુલમ ઉમેરો એટલે એ 5 માઇક્રો થઈ ગયો અને -5 માઇક્રો છે એમાં -2 માઇક્રો ઉમેરો એટલે -7 માઇક્રો થઈ ગયું। તો હવે એમની વચ્ચે લાગતું બળ F' બરાબર 7 માઇક્રો 5 માઇક્રો k/r²। તો બંને સમીકરણથી સ્પષ્ટ થાય છે જ કે F' એ કેટલું હોય F જેટલું હોય। 9 બે સમાન અને સરખા વિદ્યુતભારોને 5 સેમી અંતરે રાખતા તો r બરાબર 5 સેમી એટલે 5 × 10⁻² મીટર એમની વચ્ચે લાગતું બળ F બરાબર 0.144 ન્યૂટન જેટલું અપાકર્ષણ બળ લાગે છે। તો વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય માઇક્રોકુલમ એકમમાં કેટલું હશે તો q આપણે ગોતવાના। ચલો F = kq²/r²।
તો ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર એફ આર સ્ક્વેર બાય કે. તો ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર, ચાલો એફ આપણને આપ્યા છે 0.144, એટલે આપણે લખી શકીએ 144 ગુણ્યા 10⁻³ તો 144 ગુણ્યા 10⁻³ આર સ્ક્વેર એટલે 25 ગુણ્યા 10⁻⁴ કે છે 9 ગુણ્યા 10⁹. તો ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર 144 ગુણ્યા 25 ભાગ્યા 9 ગુણ્યા 10⁻16. તો ક્યુ બરાબર 12 ગુણ્યા 5 ભાગ્યા 3 ગુણ્યા 10⁻8, એટલે ક્યુ થઈ જાય 20 ગુણ્યા 10⁻8. તો માઇક્રો કુલમમાં કીધું છે આપણને, એટલે 0.2 ગુણ્યા 10⁻6 કુલમ, એટલે ક્યુ બરાબર 0.2 માઇક્રો કુલમ, એટલે આવશે આમાં 0.2. 10મો પ્રશ્ન છે, +2 માઇક્રો કુલમ અને +6 માઇક્રો કુલમ ધરાવતા વિદ્યુતભારો એકબીજાથી 12 ન્યૂટન બળથી આકર્ષે છે. ચાલો, તો બળ આપ્યું છે F બરાબર 2 માઇક્રો 6 માઇક્રો કે અપોન આર સ્ક્વેર. તો આ 12 આપ્યું છે, 12 બરાબર 12 માઇક્રો સ્ક્વેર કે બાય આર સ્ક્વેર. તો કે માઇક્રો સ્ક્વેર બાય આર સ્ક્વેર બરાબર, ચલો એ થઈ જશે 1, 12 કેન્સલ થઈ ગયા. જો બંને પર -4 માઇક્રો કુલમ ઉમેરવામાં આવે તો 2 માઇક્રો હતો એમાં -4 માઇક્રો ઉમેરો એટલે એ થઈ ગયો -2 માઇક્રો. 6 માઇક્રો હતો એમાં -4 માઇક્રો ઉમેરો એટલે એ થઈ ગયો 2 માઇક્રો. તો હવે બળ આવશે F' બરાબર 2 માઇક્રો કે અપોન આર સ્ક્વેર. જો કોઈ માહિતી ન આપી હોય તો અંતર હંમેશા સરખું લઈ લેવાનું. તો F' બરાબર 4 માઇક્રો સ્ક્વેર કે બાય આર સ્ક્વેર. ચલો F' બરાબર 4, સમીકરણ 1 જે છે એના પરથી આપણે લખી શકીએ કે આના બરાબર તો 1. તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. તો 4 ન્યૂટન બળ લાગશે. બીજું, વિદ્યુતભારો જો બંને વિરુદ્ધ ચિહ્નો ધરાવે છે એટલે બળ લાગશે આકર્ષી, એટલે 4 ન્યૂટન આકર્ષી. 11મો છે, બે સરખા કેટલી કિંમતના વિદ્યુતભારોનો પૃથ્વી અને ચંદ્ર પર રાખવામાં આવે જેથી તેમની ગુરુત્વાકર્ષીય અસરોને નાબૂદ કરે. સમજો, ધારો કે આપણી પાસે આ છે પૃથ્વી, અહીંયા છે ચંદ્ર. હવે બંને શું કરે છે એકબીજા ઉપર, ધારો કે પૃથ્વીની ચંદ્રની આપણે બળની વાત કરીએ તો પૃથ્વી છે એ ચંદ્ર પર આકર્ષી બળ લગાડે છે, જે ગુરુત્વાકર્ષી બળ હોય. હવે બંને ઉપર આપણે વિદ્યુતભાર મૂકી દઈએ અને સરખી કિંમતના મૂકવાને એવું કીધું. તો હવે એમની ઉપર કયું બળ લાગશે? વિદ્યુત બળ પણ લાગશે. ધારો કે એમની વચ્ચેનું અંતર છે r. તો આપણે હવે એવું કહેવા માગે છે કે આ વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું કે જેથી કરીને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જે છે એને સંપૂર્ણ નાબૂદ કરે. બરાબર? તો Fg બરાબર Fe લેવાનું. નેટ ફોર્સ 0 થવું જોઈએ, ચંદ્ર પરનું નેટ ફોર્સ શું થવું જોઈએ? 0. ચલો, Fg એટલે g me mm અપોન આર સ્ક્વેર, અને Fe થઈ જશે કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય આર સ્ક્વેર. તો ક્યુ સ્ક્વેરને કરતાં બનાવો એટલે g me mm અપોન કે. ચલો, ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર g એટલે 6.67 ગુણ્યા 10⁻11 me. ચલો, me આપણને આપ્યા છે 10⁻25 mm તો 10⁻23 કે એટલે 9 ગુણ્યા 10⁹. તો ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર 0.7411 ઇન્ટુ 10⁻28, ક્યુ બરાબર 0.8608 ઇન્ટુ 10⁻14, તો ક્યુ બરાબર 8.608 ઇન્ટુ 10⁻13 કુલમ, એટલે આવશે એ. આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અને વિદ્યુત બળ એકબીજાની અસરને નાબૂદ કરે. તો ક્યારે નાબૂદ કરે? બંને સરખા થાય તો
તો ટૂંકમાં આપણે બંને પૃથ્વી અને ચંદ્ર બંને ઉપર જો આટલો વિદ્યુતભાર મૂકી દઈએ તો એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળને શું કરે? અસરને નાબૂદ કરે. 12. એક બિંદુવત વિદ્યુતભાર Q1 બીજા વિદ્યુતભાર Q2 ઉપર F બળ લગાડે છે. એટલે Q1 એ Q2 ઉપર બળ લગાડે છે F. હવે ત્રીજા વિદ્યુતભાર Q3 ને Q2 ની નજીક લાવવું તો Q1 ને લીધે Q2 પર લાગતું બળ તો સીધી વાત છે F જ રહે. કારણ કે આપણને ખબર છે કે કુલંબ બળ જે છે, કુલંબ બળ એ ટુ બોડી ફોર્સ છે. મતલબ કે બે વિદ્યુતભારો વચ્ચે આંતરક્રિયા થતી હોય, એમની વચ્ચે બળ લાગતું હોય, બરાબર, તો એ બળ ઉપર ત્રીજા વિદ્યુતભારની હાજરીની કોઈ અસર થતી નથી. આવું માત્ર કુલંબ બળ નહીં, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ પણ ટુ બોડી ફોર્સ છે. પૃથ્વી અને ચંદ્રની ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વાત કરતા હોય તો એ વખતે સૂર્યના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને આપણે ધ્યાનમાં લેતા નથી, બરાબર. તો એ ટુ બોડી ફોર્સને કહેવામાં આવે. ચલો, વિદ્યુતભાર Q ને Q1 અને Q2 એમ બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. એક વિદ્યુતભાર મારી પાસે છે Q, એના મારે બે ભાગ કરવાના, Q1 અને Q2, અને તેમને R અંતરે રાખવામાં આવે છે. બંને વિદ્યુતભારોને કેટલા અંતરે રાખવાના છે? તો કે R. તો તેમની વચ્ચે લાગતું અપાકર્ષી બળ મહત્તમ હશે જ્યારે Q1 Q2 કેટલા? તો ધારી લે કે ભાઈ એક Q1 છે એ Q હોય તો આ લઈ જાય Q માઇનસ Q, બરાબર. કારણ કે Q1 પ્લસ Q2 એટલે Q થાય, તો એકને ધારો કે Q1 હું સ્મોલ Q કહી દઉં તો બીજો શું થાય? કેપિટલ Q માઇનસ Q. હવે એમની વચ્ચે લાગતું બળ F બરાબર K Q માઇનસ Q અપોન R સ્ક્વેર. તો આવશે K Q માઇનસ Q સ્ક્વેર અપોન R સ્ક્વેર. ચલો, આમાં કી કન્સેપ્ટ આપણે લઈએ, કી પોઈન્ટ. કી પોઈન્ટ એવો છે કે જ્યારે પણ મહત્તમ કે ન્યૂનતમ એની જ્યારે પણ વાત આવે એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે વિકલન આપણે 0 કરીએ છીએ. મહત્તમ કે ન્યૂનતમની જ્યારે પણ વાત આવે એટલે વિકલન 0 થાય. તો dF બાય dQ આપણે કરવું પડશે, તો K બાય R સ્ક્વેર. ચલો, કેપિટલ Q તો અચળ, સ્મોલ ક્યુનું વિકલન 1 અને Q સ્ક્વેરનું 2Q. આ 0 થઈ ગયા. K બાય R સ્ક્વેર Q માઇનસ 2Q. ચલો, આને આ સાઈડ જવા દો એટલે એ પણ 0 થઈ ગયા. તો Q બરાબર 2Q, તો Q બરાબર Q બાય 2. મતલબ કે વિદ્યુતભાર કેટલો થવો જોઈએ? Q બાય 2 થવો જોઈએ. તો એની પરનું બળ છે એ મહત્તમ થાય. મતલબ કે એવી વાત છે કે ધારો કે તમને 10 કુલમ વિદ્યુતભાર આપ્યો છે અને તમને એમ કીધું કે આના બે ટુકડા એવી રીતે કરો કે જેથી કરીને એમની વચ્ચે લાગતું બળ મહત્તમ થાય. તો એ બંને ટુકડા કયા હોય? 5-5 કુલમના હોય, બરાબર. તો જ એમની વચ્ચે લાગતું બળ છે એ મહત્તમ થાય. તો આ યાદ રાખવાનું હંમેશા, વિદ્યુતભારના અડધા અડધા ટુકડા કરો તો એમની વચ્ચે લાગતું બળ છે એ મહત્તમ થશે. ચલો, બે બિંદુવત વિદ્યુતભારોને 1 મીટર અંતરે રાખતા બે બિંદુવત વિદ્યુતભારો છે. એક હું Q1 લઈ લઉં, બીજો હું Q2 લઈ લઉં, એને 1 મીટર અંતરે મેં રાખ્યા. તેમની વચ્ચે લાગતું બળ છે F. હવે વિદ્યુતભારોને તેટલા જ વિદ્યુતભારોને 5 સેમી ત્રિજ્યાના ગોળા વડે બદલવામાં આવે. મતલબ કે Q1 ની જગ્યાએ હવે Q1 વિદ્યુતભાર ધરાવતો ગોળો મૂકવાનો, Q2 ની જગ્યાએ Q2 વિદ્યુતભાર ધરાવતો ગોળો મૂકવાનો, અને તેમના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર 1 મીટર જ હોય. તો હવે બળ કેટલું લાગે? વધે ઘટે એવું કહેવાનું. હવે સમજો, જ્યારે તમે ગોળા ઉપર વિદ્યુતભાર મૂકો છો તો બંને ગોળા ઉપર ધન વિદ્યુતભાર છે તો શું કરશે? એકબીજાને અપાકર્ષી બળ લગાડશે અને પરિણામે ધન વિદ્યુતભાર આ બાજુ જતો રહે. અથવા એવું કહી શકીએ કે ઋણ જે છે એ અપાકર્ષી બળને કારણે વિરુદ્ધ દિશામાં જાય. એને કારણે શું થાય કે ધારો કે અહીંયા Q1 પ્લસ અને Q2 પ્લસ હતા, તો હવે આ Q1 Q2 તો પ્લસ જ છે, પણ અપાકર્ષણ બળને કારણે એમની વચ્ચેનું એકચ્યુઅલ અંતર જે છે એ વધે. જેનું સેન્ટરથી અંતર હતું એની જગ્યાએ હવે અંતર કેવું થાય? એકચ્યુઅલી વધી જાય.
અને અંતર વધે એટલે બળ કેવું થાય? ઘટી જાય. તો હવે એમની વચ્ચે લાગતું બળ કેવું થઈ જાય? ઓછું થઈ જશે. તો આ યાદ રાખવાનું, બરાબર. બિંદુઓ વિદ્યુતભારની જગ્યાએ જો ગોળો મૂકી દો અને એટલા જ અંતરે રાખો તો બળ કેવું થાય? ઘટી જાય, કારણ કે એમની વચ્ચે અપાકર્ષણને કારણે અંતર જે છે એ વધી જાય છે. ચલો, 4Q અને Q વિદ્યુતભાર ધરાવતા વિદ્યુતભારોને L અંતરે રાખેલા છે. તો બે વિદ્યુતભારો છે આપણી પાસે. એક વિદ્યુતભાર છે 4Q, બીજો વિદ્યુતભાર છે Q. એમને રાખ્યું છે L અંતરે. ત્રીજો વિદ્યુતભાર કેપિટલ Q વિદ્યુતભાર ધરાવતો કોણ મધ્યમાં મૂકવામાં આવે? તો કેપિટલ Qને મધ્યમાં મૂકી દીધો. જો Q પર લાગતું પરિણામી બળ શૂન્ય હોય તો Qનું મૂલ્ય કેટલું? ચલો, Q ઉપરનું જે બળ જે છે એ 0 છે. ચલો હવે સમજો, Qનું મૂલ્ય તમને કીધું છે. હવે Qનું મૂલ્ય ભલે લખેલું પણ વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય ધને હોય ને ઋણે હોય. એટલે એવું નહીં સમજતા કે નેગેટિવ જે છે આમાંથી નીકળી ગયા. વિદ્યુતભાર છે એ ધન પણ હોય અને ઋણ પણ હોય. તો પહેલાં આપણે એ ચેક કરવું પડશે કે વિદ્યુતભાર અહીંયા ધન છે કે ઋણ. તો કેમ ખબર પડે? 4Qને લીધે Q ઉપર લાગતું બળ તો અપાકર્ષી જશે. કેપિટલ Q વિદ્યુતભાર આપણે મૂકવાનો છે. એ વિદ્યુતભાર અહીંયા એવો હોવો જોઈએ કે જેથી એને કારણે લાગતું બળ કેવું બને? આકર્ષી બને. જો આ બળ આકર્ષી બને તો જ અહીંયા નેટ ફોર્સ 0 થાય. તો એનો મતલબ એટલું ફાઇનલ થાય કે આ વિદ્યુતભાર અહીંયા નેગેટિવ હોવો જોઈએ, બરાબર. તો જ Q ઉપર લાગતું પરિણામી બળ છે એ વિરુદ્ધ દિશામાં આવે એટલે 0 થઈ શકે. ચલો, વિદ્યુતભારને એક્ઝેક્ટ મધ્યમાં મૂકેલો છે એટલે બંને અંતર L/2 L/2 થઈ જાય. ચલો, F(4Q) બરાબર F(Q) તો આવશે K 4Q Q upon L², K Q Q upon L²/4 એટલે 4 અંશમાં વયા ગયા. ચલો, આ થઈ જશે અહીંયા K L² ગયા, 4 ગયા, Q ગયા, તો વૈધા ખાલી કેપિટલ Q એટલે Q બરાબર કેપિટલ Q. તો કેપિટલ Q કેટલો હોવો જોઈએ? Q. પણ એકચ્યુઅલી આન્સર શું ટીક થાય? Q બરાબર -Q. કારણ કે વિદ્યુતભાર કેવો છે? ઋણ છે. ચલો, +Q અને -Q વિદ્યુતભાર ધરાવતા બે સમાન ગોળાઓને ચોક્કસ અંતરે રાખેલા છે. ચલો, તો આપણી પાસે બે ગોળા આપણને અહીં પાસે એક +Q છે, એક -Q છે, જ્યારે કે ચોક્કસ અંતર છે R. તેમની વચ્ચે લાગતું બળ છે F. તો F બરાબર KQ²/R² આવે. હવે તેના જેવો જ +Q વિદ્યુતભાર ધરાવતો બીજો એક ગોળો તેમની મધ્યમાં મૂકવામાં આવે તો તેના દ્વારા અનુભવાતા બળનું મૂલ્ય અને દિશા. મધ્યમાં જો આપણે એને મૂકી દઈએ, ચલો આ +Q છે અને -Q છે. હવે એક +Q વિદ્યુતભારને ક્યાં મૂકવાનો છે? મધ્યમાં. તો ચલો, એની પર લાગતા બળ તો ધન વડે ધન ઉપર અપાકર્ષી બળ લાગે F(+Q), ઋણ વડે ધન ઉપર આકર્ષી બળ લાગે F(-Q). અને મધ્યમાં મૂકેલો છે મતલબ કે આ અંતર R હતું તો અડધું અંતર R/2. તો કુલ બળ F' બરાબર થશે F(+Q) પ્લસ F(-Q), કારણ કે બંને કેવા છે? એક જ દિશામાં છે. તો F(+Q) આવશે K Q Q upon R/2² પ્લસ K Q Q upon R/2². થઈ જશે 4KQ²/R² પ્લસ 4KQ²/R². તો F' થઈ જશે 8KQ²/R². તો F' બરાબર 8F, કારણ કે નંબર 1 અને કહી દઈએ નંબર 1. ચાલો, હવે બીજું કે દિશા. તો કે દિશા તો દેખાય છે આકૃતિ પરથી, +Q થી -Q તરફ. દિશા જે છે એ -Q તરફની છે અને 8F એ બળ છે. -Q તરફ અને 8F બળ છે. ચલો, આકૃતિમાં દર્શાવેલ મુજબ ઘડિયાળના ડાયલના પરિઘ પર 4 વિદ્યુતભારો છે. તમને 4 વિદ્યુતભારો અહીંયા આપેલા છે. જો ઘડિયાળના માત્ર કલાક કાંટો જ હોય, ઘડિયાળમાં કયો કાંટો છે? માત્ર કલાક કાંટો હોય, તો કેન્દ્રમાં રહેલા Q0 પર લાગતું પરિણામી બળની દિશા ઘડિયાળનો કયો સમય દર્શાવતું હશે? તો પહેલાં તો Q0 ઉપર લાગતા બળની આપણે વાત કરીશું.
તો પહેલાં 3 નંબર પર પ્લસ ક્યુ છે તો ધન વડે ધન ઉપર અપાકર્ષી બળ લાગશે, એફ ઓફ પ્લસ ક્યુ. 12 વાળો છે એ પણ અપાકર્ષી બળ લગાડશે, એફ ઓફ પ્લસ ક્યુ. 6 વાળો છે એ આકર્ષી બળ લગાડશે, એફ ઓફ માઇનસ ક્યુ. 9 વાળો છે એ આકર્ષી બળ લગાડશે, એફ ઓફ માઇનસ ક્યુ. તો પરિણામી જે છે એ એક્ઝેક્ટ આની વચ્ચે આવશે. તો 6 પછી 7 હોય, 8 હોય ને 9 હોય, તો અહીંયા કેટલા હોય? 730. બરાબર. તો આ કાંટો એક્ઝેક્ટ અહીંયા હોય એટલે કયા બતાવે? 730 બતાવશે. ચાલો, પ્લસ ક્યુ વિદ્યુતભાર ધરાવતા બે ગોળાઓની લંબાઈથી ગોળાઓને હૂકની મદદથી એલ લંબાઈના અવાહક તાર વડે લટકાવેલા છે. તો અહીંયા બે ગોળા આપ્યા છે, એ અવાહક તારથી લટકાવેલા છે. આ ગોઠવણને અવકાશમાં લઈ જઈએ, અવકાશમાં લઈ જવાની, અને જો કે એકચ્યુઅલી શૂન્ય અવકાશમાં લઈ જવાય એવી જગ્યાએ મૂકવામાં આવે જ્યાં ગુરુત્વાકર્ષણ ન હોય. તો બે તાર વચ્ચે બનતો ખૂણો અને તેમનામાં ઉદ્ભવતું તણાવ શોધો. સમજો, બે ગોળાઓને રાખો તો પ્રારંભની સ્થિતિમાં આવી રીતે હોય, પણ હવે જેવો એની પર વિદ્યુતભાર મૂકો એટલે અપાકર્ષી બળ લાગશે, એટલે એમની વચ્ચે ખૂણો વધતો જશે. આ જે ખૂણો છે થીટા, એમની વચ્ચે વધતો જશે. ક્યાં સુધી વધશે? તો કે એફ ઈ બળને વજન બળ અને તણાવ બળ આ જ્યાં સુધી સમતોલશે નહીં ત્યાં સુધી શું થશે? ખૂણો વધતો જશે. પણ વજન બળ તો ક્યારે લાગે? ગુરુત્વાકર્ષણ બળ હોય તો. પણ ગુરુત્વાકર્ષણ જ નથી તો બળ નહીં લાગે. તો એનો મતલબ કે ગોળાઓ કેવા થઈ જશે? સ્ટ્રેટ આવી જશે. તો એમની વચ્ચે ખૂણો કેટલો થઈ જશે? 180. ચલો, હવે દોરીની લંબાઈ એલ હતી, બંને પર વિદ્યુતભાર છે ક્યુ, તો પછી એમની વચ્ચે લાગતું બળ એટલે 1/4πε0 ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2L². 1/4πε0 ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2L². એમની વચ્ચેનું અંતર છે એ 2L થઈ જશે. 19. નીચેનામાંથી ખોટું વિધાન ઓળખો. કુલમ્બનો નિયમ વિદ્યુત બળને ખરી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે કે જે પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોનને ન્યુક્લિયસ સાથે જકડી રાખે છે. ચલો, ઇલેક્ટ્રોનને ન્યુક્લિયસ સાથે, પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોનને ન્યુક્લિયસ સાથે જકડી રાખે છે. તો કે હા, ઇલેક્ટ્રોનને ન્યુક્લિયસ સાથે કુલમ્બ બળે જકડી રાખે. પરમાણુના ન્યુક્લિયસમાં પ્રોટોન ન્યુટ્રોન જકડી રાખે. તો કે ના. એટલે આ જવાબ ખોટું પસંદ કરવાનું હતું. તો આ કયું બળ જકડી રાખે? તો કે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ એ એમને જકડી રાખે. સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ જે છે એમને જકડી રાખે. પરમાણુને અણુ બનાવવા જકડી રાખે. હા, પરમાણુ અને અણુ બને તો જે બંને ન્યુક્લિયસો છે એને એકબીજા સાથે જકડી રાખે. અણુ અને પરમાણુને ઘન બનાવવા માટે પણ જકડી રાખે. તો આમાં જવાબ આવશે બી. ચલો, ટોપિક છે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા. આકૃતિમાં એ બિંદુ એ રહેલા વિદ્યુત ભાર પર બીસીને લંબ તરફની દિશામાં કેટલું બળ લાગશે? ચલો, બીસીને લંબ તરફની દિશામાં એ બિંદુ ઉપરનું આપણે બરાબર બળ ગોતવાનું છે. તો ચલો, પહેલાં તો બી અને એ અપાકર્ષી બળ લગાડશે. તો આ રીતે બળ આવશે એફ બી. સી એ પણ અપાકર્ષી બળ લગાડશે. તો આ બળ આપશે એફસી. ચલો, આ બંને વચ્ચેનો ખૂણો છે સમબાજુ ત્રિકોણ છે એટલે 60. તો આમની વચ્ચેનો ખૂણો પણ 60. ચલો, પહેલાં તો એફ બી અને એફસીના મૂલ્યો સરખા હશે. કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય એ સ્ક્વેર, એને હું એફ કહી દઉં. તો પછી બે બળોના મૂલ્યો સરખા હોય, એમની વચ્ચેનો ખૂણો થીટા હોય, તો પરિણામી બળ 2F cos θ/2 થાય. તો 2F cos 60/2 એટલે 2F cos 30. એટલે 2F એટલે કે ક્યુ બાય એ સ્ક્વેર અને cos 30 એટલે √3/2. તો √3 કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય એ સ્ક્વેર, √3 કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય એ સ્ક્વેર. ચાલો, તો આ પહેલો લેક્ચર હતો. આપણે આજથી દરરોજ 20 MCQના લેક્ચર આવશે, ટોપિક પ્રમાણે ચાલશે. આ એક્સરસાઇઝ 1 છે બરાબર. એક્સરસાઇઝ 1ના બધા ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય પછી એક્સરસાઇઝ 2ના ચાલુ થશે અને પછી PYQs એના MCQ સ્ટાર્ટ થશે. તો એ પ્રમાણે આપણે આખું શેડ્યુલ ચાલશે અને ટોપિક મેં તમને કહી દીધા.
કે એક્સરસાઇઝ 1માં આપણે આટલા ટોપિક જે છે એ કવર થશે, બરાબર. એટલે આ ચેપ્ટર 1 છે, સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે. સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં 12મા ધોરણનું ચેપ્ટર 1 અને ચેપ્ટર 2 બંનેનો સમાવેશ થાય, પણ ખાલી આમાં કેપેસિટર એક નથી, ઉર્જા, બરાબર. સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા અને સ્થિતિમાન પણ આમાં આવી જશે. તો એ પ્રમાણે કન્ટિન્યુ ચાલશે, બરાબર. કંઈ પણ ડિફિકલ્ટીઝ હોય તો મારો મોબાઈલ નંબર એ વિડીયોમાં છે જ, અને એની ટાઈમ તમે વોટ્સઅપ પર મેસેજ કરીને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરાવી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ.